स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੰਜੋੜਿਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਧੂੜ ਅਜਿਹੀ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ सही तत्थ ने जिहड़े साडे सामने नहीं आ पाते। गल कर रहे एक अजिही फिल्म दी जिसने इतिहास दीयां उन्हां तंदां नूं फरोलिया ते उसनूं सही ढंग दे नाल तत्थां नूं पेश कीता तां जो लोकां नूं पता चल सके कि आखिरकार इतिहास सुनहरी इतिहास की सी। गल कर रहे हां ब्लैक प्रिंस दी, एक अजिही फिल्म जिसने एक नवी चर्चा छेड़ दी है महाराजा दलीप सिंह बारे, जिस बारे बड़े सारे लोकां दे वहम भरम सन, बड़े सारिया अतकथनीय कथावां सन जिन्हां ते लोकां नूं विश्वास सी, कईयां नूं नहीं भी सी। इस फिल्म तो बाद बहुत सारे भरम भुलेखे ने जिहड़े ओह दूर हो गए ने। हुण एक नवीं चर्चा जिहड़ी छिड़ी है वो ये है कि महाराजा दलीप सिंह दी अस्थियां नूं भारत लैके आंदा जावे, पंजाब लैके आंदा जावे जिथे उसदे लोक वसदे ने और वो लोग चाहुंदे ने कि अपने महाराजा दलीप सिंह दे दर्शन जरूर कीते जाण। इस फिल्म बारे भी चर्चा करांगे और जिहड़ी नवीं चर्चा छिड़ी है उस बारे भी चर्चा करांगे। खास मेहमान साडे नाल मौजूद ने। सब तो पहला जान पहचान मेहमानां दे नाल करा दईए, आपां फिर अगे वधदे हां। साडे नाल हरजिंदर कौर जी मौजूद ने, साबका मेयर भी रहे ने और चेयरपर्सन ने फिलहाल चाइल्ड राइट कमीशन। साडे नाल सतिंदर सरताज इस फिल्म दे मेन कलाकार और जिन्हां ने बड़े ही सुंदर तरीके नाल निखार के उस रोल नूं लैके आंदा जो सिर्फ हाले तक असी इतिहास दी किताबां च देखिया सी। साडे नाल राणी बलबीर कौर जी मौजूद ने, मशहूर रंगकर्मी जी ने, और गुरप्रीत सिंह जी ने महाराजा दलीप सिंह फाउंडेशन नाल जुड़े हुए ने। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानां दा। मैं शुरुआत सरताज जी तुहाडे तो करांगा जी। एक नवी चर्चा छेड़ दी है तुसी इस फिल्म के जरिए जी। हले तक बहुत सारे, जिस तरह मैं पहला कहा कि बड़े भरम भुलेखे सन महाराजा दलीप सिंह बारे, और उस भरम भुलेखिਆਂ ਨੂੰ ना सिर्फ इस फिल्म ने दूर किया बल्कि हुण ਇਹ ਮੰਗ, ਇਹ डिमांड की है कि उन्हां ਦੀਆਂ अस्थियां ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ। किस तरह महसूस हो रहा ਤੁਹਾਨੂੰ कि एक ਅਜਿਹੀ फिल्म ने एक नवी चर्चा ਨੂੰ जन्म दे ਦਿੱਤਾ? देखो मैं वडभागी समझदा अपने आप ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ मैं पंजाब ਦੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਪੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਵਰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਹਾਨ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਆਈਕੋਨਿਕ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬਿਗ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ। ਪਰ ऑनेस्टली मैं इस फिल्म की रिसर्च, क्योंकि इस फिल्म बनने च तकरीबन 5 साल लगे ने और मैं फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे तो रिसर्च च मेरी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा सी, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड जी एजुकेशन दी हैगी, सो इस करके मेरा वो नेचर है थोड़ा जा। सो मैंने सीगा कि हर एक चीज़ अकॉर्डिंगली मैंने पता होएगा, क्योंकि मैं जो पोर्ट्रे कर रहा तो तुहाडे साइकोलॉजिकली या सबकॉन्शियसली तुहाडीआं चीज़ां वो बैठियां होण पहले ही। सो ये जिहड़ी तुसीं ओहदी गल कर रहे हो, सरदार हरमिंदर सिंह राणा जी सीगे उत्थे जिन्हां ने महाराजा रणजीत सिंह होणां दे उत्ते ट्रस्ट बनाया होया उत्थे भी। सो ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਹਿਨੂਰ ਉਹ ਦਿਖਾਲਣ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਵ ਜਿਹੜੀ ਅਲਵਰਡਨ ਸਫਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦਿਖਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਮਿਲੇ। ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕੈਂਬਲ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾਜ਼ ਬਾਕਸ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਬੇਸ ਰਿਹਾ। ਪੀਟਰ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸਨਲ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਬਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲਵਟ ਜੈਕਟ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਆਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਟਰ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਕ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ। ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਫਿਲਮ ਸਮੀਖਕ भी इस फिल्म ਨੂੰ बड़ा पसंद कर रहे हैं, उन्होंने वेखी है, उन्होंने बहुत पसंद किया है। मैं सिर्फ ये जानना चाहना, देर नाल ही सही पर बड़े सुंदर तरीके नाल तुहानूं लगदा कि इस इतिहास नूं सामने लेके आंदा गया? ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਉਹ ਅਣਗੌਲਿਆ ਪੰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ
ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾਮਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹੋਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡਲ ਮਾਡਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਚਿਰਾਗ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਿਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਧਾਈ ਤੇ ਕਵਾਂਗੀ ਕਰਜ਼ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਾਮਤੇ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਹ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀਏ ਔਰ ਬੜੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮਾਂ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਪੰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤੇ ਮਾਣ ਮੱਤੇ ਭੂਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਗਈ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾਲ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਹਾਣੀ, ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਰੰਗਮੰਚ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਚੱਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਛੁਪਾਈਏ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਿਖਾਈਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਨੇ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਪਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਸਾਰੇ ਟੰਬੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਨ SGPC ਵਾਲੇ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾਟਕ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਨੀ ਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੀਲਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰੇਜ ਔਰ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਤੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਪਣੇ ਉਹ ਫੀਲ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਪੇਂਟਿੰਗ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੰਗ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮੈਨ, ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ, ਇੱਕ ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਚਕਾਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੀ, ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਫੌਂਡ ਆਫ ਦ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਸ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਫੈਨ ਆਫ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਯੂ ਨੋ why not to uplift the level to an Oscar film, a Hollywood film ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਪੂਰੀ ਅਪਰੋਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, ਔਰ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਐਕਟਰੈਸ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਸ ਸੀਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। अपनी तलवार उठा और अपनी सल्तनत वापस हासिल कर। और किस तरह उन्हें पंजाबी बोली है और किमें उन्हें अदाकारी की थी, कमाल करके दस्या। एंड आई थिंक दिस फिल्म इज ए माइलस्टोन एंड वी शुड ऑल अपलॉड इट एंड सी इट, हुमा के जाइए और इन्हें देखिए। बिल्कुल ठीक है। गुरप्रीत सिंह जी, मैं थोड़े तो ये जानना चाहना कि हुण तक पंजाब दे इतिहास ते बहुत सारी फिल्मां बणियां भी हैं, बहुत सारे अनछुए पहलू सी जिन्हां ते फिल्मां बणियां, पर ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੂ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਣਛੂਆ ਪਹਿਲੂ
ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕੀਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਣੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਰੀ ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋਏਗੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਬਟ ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਵੈਲ ਰਿਸੀਵਡ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਉਹ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਅੱਡ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਤਲਬ ਉੱਠੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਹਾਂ ਦਾ ਹਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਹ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੂਜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਹੌਲੀ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ a community is known by the culture that is prevalent. Unfortunately ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਟ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀਵਤ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਂ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ, ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਉੱਦਾਂ there was no doubt ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਮੂਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਸਾਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹਿਲਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਸਾਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ। You know, it could have become different. जी, मैम तुसी कुछ कहना चाहते थे? हाँ जी, नहीं, having said all that I have said, मैं थोड़ी critical भी हाँ। बिल्कुल। देखो, एक तो टेक्स्ट है ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ obvious ਹੈ, historical facts ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਸਬ ਟੈਕਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਲਿਬਰਟੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੀ ਡਸਨਟ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ, ਹੀ ਡਸਨਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮੋਇਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੈਸਿਵ ਲਿਸਨਰ ਬਣ ਕੇ, ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸ਼ੋ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਗਏ। ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਆਡੀਅנס ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪਚਾਪ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਦੀ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਦੀ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ
ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਲਾਈਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸੀ, ਡੈਪਥ ਸੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੱਲੋਂ। ਦੂਜਾ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਰਿਫਾਈਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਿੰਗਰ ਵਜੋਂ ਪੋਰਟਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਰਟਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਇਨੋਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਇਨੋਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲੀਏ, ਇਹਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਜਾਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੂਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਲਗਨ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਪ੍ਰਿੰਸ। ਮੈਂ ਸਰਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਸ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ? ਇੰਨੀ ਫੁਰਸਤ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਓਨੈਸਟਲੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2009 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਫਰਸ ਸੀਗੀਆਂ ਫਿਲਮਸ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ, ਬਟ ਆਈ ਨੈਵਰ ਕੰਸੀਡਰ ਫਿਲਮਸ ਐਜ਼ ਮਤਲਬ ਐਕਟਿੰਗ ਐਜ਼ ਮਾਈ ਕਰੀਅਰ ਓਨੈਸਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਪੈਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਪੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਪੋਇਟਰੀ ਐਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਛਿੜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਸਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਹਾਲਤ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰੇ ਕੰਮ ਐਸਾ ਕਰ ਕੋਈ, ਨਾਲ ਤਮੰਨਾ ਜਿਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ, ਜਜ਼ਬੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਡਰ ਕੋਈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਓਵਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੂਰਸ, ਆਪਣੇ ਕੌਨਸਰਟਸ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਸਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਸੀਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ 'ਚੋਂ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮਲਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਸੀ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਲਵੈਡਨ ਸਟੇਟ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 22,496 ਏਕੜ ਦਾ ਘਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹ ਗਿਨੀਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ 1899 'ਚ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਓਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਾਲ ਛੋਟੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ, ਲਾਰਡ ਗਿਨੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਔਰ ਪੈਰਿਸ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਮਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਹੋਟਲ ਦੇਖਿਆ, ਪੈਰਿਸ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਨ ਐਕਟਰ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਹੁੰਦੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਏ ਜਾਂ ਲੈਸ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹ ਲਓ, ਸਬਮਿਸਿਵ। ਸੋ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਰੈਕਟਰ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੇਕਰਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੰਡਰ ਪਲੇਇੰਗ ਤੇ ਡਾਰਕ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਰਵੱਈਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਲੈਜੈਂਡ ਹਸਤੀ ਨੇ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਔਰ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਨ ਐਕਟਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਰਗਨ ਫਰੀਮੈਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡੈਂਜ਼ਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਵਾਜ਼ੁਦੀਨ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਡਰ ਪਲੇਇੰਗ ਸਟਲ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕਰਦਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹਿਮ ਲਾਈਕ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਹੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਸੋ ਮੈਸਿਵ ਐਂਡ ਵਾਟਐਵਰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਸੋ ਸਟਲ ਐਂਡ ਪਲੇਇੰਗ ਅੰਡਰ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਡੇ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਟੂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈਟ ਬੀ ਸਲਾਈਟਲੀ ਲਾਊਡ, ਹਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮਰ ਆ, ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਟ ਹੀ ਨੈਵਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਨ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਈ ਆ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਲਾਊਡ ਕਰੋਗੇ, ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਫਿਟ ਫॉर ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ 10 ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਜਸਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਡਾਇਲੌਗਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ 40 ਮਿੰਟਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਕੁਈਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ, ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ, ਆਈ ਐਮ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਜੈਸਨ ਫਲੇਮਿੰਗ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਫਰੀडम ਔਰ ਆਲ ਸਬਜੈਕਟ ਗਿਫਟ।
ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੇ ਆ ਔਰ ਯੂ ਆਰ ਲੀਡ ਕੈਰੈਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਕੈਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਦਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਬਵੀਅਸ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ 57 ਮਿੰਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਯੂ ਫੀਲ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਟ ਅਪ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਟਸਪੋਕਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰੀਅਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੂਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਗਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਡੂੰਘੇ ਖੁੱਭ ਗਏ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਚਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਡੀਸੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖਦਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਆ, ਬੇਸ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਡੀਅנס, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀਜ਼ ਤੱਕ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 2010 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਲਾਇਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੇਮਸ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਵਰ ਆਫ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਹਿਨੂਰ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗ੍ਰੇਵ ਤੇ ਗਿਆ। 22 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਟੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ 7 ਸ਼ੋਅ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ 24, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਡੇਟ ਹੋਏਗੀ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਿਆ ਨੂਰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਹੁਣ ਨੈਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਹੀ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਬਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਵ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆ। ਫਾਈਨਲੀ ਜਦੋਂ 2013 ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਫਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰੋਲ ਦੀ, ਔਰ 2016 ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਡਬਿੰਗ ਦਾ ਫਿਲਮ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਟੂ ਬ੍ਰਿਲਸਟਨ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਾਰਟਨਰਸ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਰਿਸ, ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਡਬ ਕਰਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾਓ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ, ਬੈਠ ਕੇ ਡਬਿੰਗ ਕਰਵਾਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਹਨਾ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੀਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੇਜਿਨ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਇਦਾਂ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰਦਾ ਥਰੂ ਆਊਟ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਿਓ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਗੀਤ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਦਰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਉਹ ਰੂਹ ਆ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 500 ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਮ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ SGPC ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਨਾਟ ਈਵਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਮਾਲ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾਈ ਰਾਜ, ਕਿੱਥੇ ਕਾਬਲ, ਅਫਗਾਨ, ਕੰਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡੇ ਝੂਲਣ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਖੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ, ਸਰਤਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 45 ਮਿੰਟ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਵਾਂਗੂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਾਰ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਓਵਰ ਦ ਗਲੋਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਦਰ ਹਰ ਰੂਹ ਤੜਪੇਗੀ ਵੀ ਉਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਸਫਲ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਬਹੁਤ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਪੱਖੋਂ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਸਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੋਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੈਨਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਥੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਡਕਸ਼ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ ਇਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾਈ ਰਾਜ ਦੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲੇਗੀ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਰਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨੀ ਗਈ ਔਰਤ ਸੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੁੰਝੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਪਰਤ ਆਈਏ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਫਿਰ ਮੁੜ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪੂਰੇ ਗਲੋਬ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇਗੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਜੈਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਉਛਲਾਂ, ਮੈਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਐਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਪੜਦਾਦਾ ਐਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗੀ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਪੋਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਾਸਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਨ। ਕੁਈਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸਕੈਚ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪੇਂਟਰ ਔਰ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਸ਼ੀ ਡਿਡ ਇਟ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੀ, he is so good. I'm sorry, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। the way he spoke English, the way his mannerisms, ballroom dance कैसा किया, I mean he was so graceful, he was so handsome। और ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੈਨ ਆਈ ਸੌ ਹਿਸ ਪਿਕਚਰ, ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਸੈਡ ਵਾਟ ਅ ਰਾਈਟ ਚੋਇਸ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਲੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਬਲਾਈਂਡ, ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਗੱਜ ਗੱਜ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਕਿੰਨੇ ਖੋਲੇ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਰੋਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਾਲ ਕਤਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਨੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇੰਪੈਕਟ ਬੜਾ ਡੀਪ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹ ਵਾਟ ਅ ਫਾਈਨ ਫਿਲਮ, ਯੂ ਨੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਸਮਾਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਨੋ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਐਗਰੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਖਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫਿਲਮ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਹਿਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ, ਜਾਂ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿ ਵੀ SGPC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਨ ਸਕੂਲਸ ਨੇ, ਕਾਲਜਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ। ਯੂ ਨੋ ਟੂ ਮਿਸਟਰ ਬਡੂੰਗਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਗਰ ਤੇ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ
ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਈਵਨ ਜਿੱਦਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਗਲੋਬਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਡ ਗਲੋਬਲੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਗਲੋਬਲੀ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਲਾਈਫ ਓਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਫਰਾਈਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਫਰੋਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, which is I don't understand, but okay, whatever the reason. ਬਟ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇਸ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਹੈ। I hope more and more people, ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਰੀ ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਵਧੀਆ, ਮੇਰੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, I hope more and more people now go towards that. Similarly ਹੁਣ ਦ ਬਲੈਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਿੱਦਾਂ I hope it will reach success. ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਸ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ? ਓਨੈਸਟਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਸੀ ਬੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਪਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸੌਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਕੀਦ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਬ ਕਰੋ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਕ ਵਾਅਦਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖੇਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਦੇਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਨੇਮਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਨੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਊਥ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹਾਲੇ ਸਾਡਾ ਥੀਏਟਰਸ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਚੱਬੇਵਾਲ ਕਸਬੇ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਬਜਰੌਰ ਪਿੰਡ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਬੈਠਾ ਦੁਪਹਿਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸ ਫੜੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਟਿਕਟ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਣ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਭੈਣਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਸਿਨੇਮਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸ਼ੋਜ਼ ਕਦੋਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੋਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SCPC ਦੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜਸ ਨੇ, ਈਵਨ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਾਸ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਐਜ਼ ਐਨ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਇਨ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਫ ਮਹਾਰਾਜਾਸ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਬੁੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਲਮੋਸਟ ਉਹਦੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੌਬਿਟ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਬੁੱਕ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੌਬਿਟ ਫਿਲਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵਿਦ ਆਥੈਂਟਿਕ ਪੇਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੀਨਸ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਚਾਰਲਸ ਟੈਵਿਸ ਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਡਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਲੰਬਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਾਕੀ ਫਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟਰ ਬਰੁਕ ਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿਲਜੁਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਔਰ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਸਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ,
ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਲਜੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਜਾਗੇਗਾ। ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਦਾਵਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕਿਰਦਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਫਰਦਰ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਫੀਆ ਬੰਬਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲੈਗੇਸੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀ। ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਸੋਫੀਆ ਬੰਬਾ ਦੇ ਉਸ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਲਈ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਨਿਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ, ਸਰਤਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਕੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟਿਊਮ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟਰੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰਾਇਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਖੁੰਝਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆ। ਆਓ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ, LA ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਬ੍ਰੇਵ ਫਿਲਮ ਔਨ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇਨਜਸਟਿਸ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਛੇੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? बिल्कुल ये फिल्म एक माइलस्टोन है, जिवें मैं पहले भी किया है। और बाहर दे विच वसे हुए लोग और जिहड़े लोग नॉन पंजाबी ने उन्होंने पता ही नहीं सी कि साडा पंजाब दा कल्चर इन्ना रिच, इन्ना खूबसूरत है। उन्हां नूं देखण नूं मिलिया, जदों भी मिलिया साडे स्टॉक कैरेक्टर्स जो देखते रहे ने और गरीबी दा ज़्यादातर फिल्मां दे विच भी। लेकिन इस फिल्म दे राही एक जिहड़ा रियल कल्चर है पंजाब दा, जिहड़ी रियल फील है, जिहड़ी रियल उन्हां दी स्पिरिट है, वो सामने आई है। और ये बिल्कुल ये बड़ा दुखदाई एक एपीसोड है साडे इतिहास दा। लेकिन इहदा थोड़ा जा होर बैकग्राउंड और अगे वधिए, जिस तरह क्या कि भी आरंभ हैगा, अंत नहीं है। और इहदा होर विस्तार करना चाहिए। इनू होर मैं समझनी आ कि सतिंदर जी नू कि इस गल पिछे भी उन्होंने कन्विंस करन कि इहदा दलीप सिंह 2 बनान या दलीप सिंह या रानी जिंदा दा थोड़ा जो होर बैकग्राउंड होए। अगर उहदे नाल ना ये पूरी जिहड़ी असीं शुरुआत कीती है, ये साडे पूरे इमेज नू बड़ा अपलिफ्ट कर रही है, मैं समझनी आ। हाँ जी सतिंदर जी, ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਉਹ ਵੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਇਸ ਪਾਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ
ਸਾਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪਰਸਨ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ख्वाब ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵਰਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਐਡਮਾਇਰਰਸ ਨੂੰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬ੍ਰਿਸਟੀਨ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਸੂਰਤ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਬਾਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ। ਪਰ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੇਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦਾ 70th ਉਹ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਫਸਟ ਟਰਬਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡ ਪਿਟ ਸਾਹਿਬ, ਲਿਓਨਾਰਡੋ ਡਿਕੈਪਰੀਓ ਸਾਹਿਬ, ਡਿਓ ਬੈਰੀਮੋਰ ਜਾਂ ਕੇਟ ਵਿੰਸਲੈਟ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਕਾਰਪੇਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਂ ਆਨਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲੋਕੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੱਧ ਉਮੀਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਓਡਾ ਕਦ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਜਿੱਡੀ ਹਾਮੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਖਦਾ, ਇੱਕ ਬੇਬਸੀ ਵੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਜਜ਼ਬਾ ਦਿਖਾਣਾ ਜਾਂ ਬੇਬਸੀ ਦਿਖਾਣੀ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਗਿਆ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਓਨੈਸਟਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਅ ਨੌਨ ਐਕਟਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ, ਗਵਈਆ ਹਾਂ, ਪਰਫਾਰਮਰ। ਐਂਡ ਦੇ ਸੈਡ ਕਿ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਵੀ ਸੌ ਯੂਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਔਨ ਸਟੇਜ, ਯੂ ਪਰਫਾਰਮਡ ਸੋ ਲਾਈਕ easily in front of 70,000 people and you have a capacity and capability to act, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ KNK ਐਕਟਿੰਗ ਸਕੂਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਸਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦਿਖਾਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 17 ਡੇਜ਼ ਸੀਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ। ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਰ ਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚ ਕੀਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਨ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੋਨ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਟਰਗਲਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਮੈਨਰਿਜ਼ਮ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਊਡਲੀ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਲਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਟਸ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਪੋਰਟਰੇ ਤੇ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਟਸ ਸੋ ਹਾਰਡ ਟੂ ਪੋਰਟਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲਿਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਪੈਂਸਰਸ ਹੋਟਲ ਕੈਲਕਟਾ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਇਲੌਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਲਿਸਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਅਪ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ, ਡਾਇਲੌਗ ਸ਼ਬਾਨਾ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਰੱਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਸ਼ਬਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੇ ਮਤਲਬ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ, ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਲਿੰਕ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਿੰਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਰੀਥ ਕੰਸੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਿੰਗ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਲਾਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰ, ਜਦੋਂ ਸੌਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਖਾਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਬਿਲੀਵੇਬਲ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਮਝਦਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਪਲ, ਕਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਟ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਅਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਛੂ ਲਿਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਨ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਅ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਯੂ ਆਰ ਅ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ
ਜਦੋਂ ਅਗੇਨ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਾਲ ਫੇਰਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਮੋਰ ਹੈਪੀਅਰ ਅਗਰ ਉਹ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਟ ਚਲੋ ਆ ਗਿਆ ਡਬਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਹੈਵ ਲੋਸਟ ਯੋਰ ਫੇਥ ਆਲਸੋ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ ਲਿਖਤਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਟਲੀਸਟ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਮੇਨਸ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਵ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੀ ਆਰ ਹੋਪਿੰਗ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਂਝੀ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਚਰਲੀ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਂਡ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਡਿਬੇਟਸ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਨਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੀਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਦਮ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕੈਨ ਆਈ ਰੀਡ ਵਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਫॉर ਦ ਫਿਲਮ ਆਈ ਜਸਟ ਰੀਡ ਦ ਲਾਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਫ ਹਿਸ I am sanguine that this film will do ample justice to this unique subject and succeed in recounting the tale so close to the heart of every Punjabi, especially the Sikh community, with sensitivity, compassion, exactitude, and above all due reverence to the great character that it seeks to portray. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਲੰਬਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸਰਤਾਜ ਜੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੀਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਲ ਆ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਬਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਮੈਨੇਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੋ ਉਹ ਗੀਤ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮਤ ਡਾਡੀ ਹੱਥੋਂ ਬੜੇ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਮੁਲਕ ਤੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੋਏ ਇਸ ਕਿਸਮਤ ਡਾਡੀ ਹੱਥੋਂ ਬੜੇ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਮੁਲਕ ਤੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਫਰਜ਼ੰਦ ਕਿਸੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਜਿਉਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਉਹਦੇ ਇਤਬਾਰ ਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇ ਸਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਿਆ ਨੂਰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦੇਸ ਸਵਾਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਫਿਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਣੇਗੀ ਵੀ ਪਰ ਉਹ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜਾਓ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ ਇਸ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ